پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن کے لیے متحرک، وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے ایرانی صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے بارے میں بھی بریف کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے ہیں۔ تہران سے تعلقات کو جامع انداز سے بڑھانے کے لیے اسلام آباد انتہائی سنجیدہ عزم کے ساتھ اقدامات کر رہا ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات علاقائی سیکیورٹی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی ہم منصب سکندر مومنی اور وزیر پیٹرولیم سے بھی ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، آبنا ہرمز کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ حوثیوں کا بحیرہ احمر میں کمرشل جہاز پر حملہ، 3 پاکستانیوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے حملے کی مذمت، جاں بحق پاکستانیوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطے کی ہدایت، کہا سفارت خانہ جاں بحق پاکستانیوں کی میتیں واپس لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ غیر جنگی کمرشل جہازوں پر حملے معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی تجارتی جہازوں پر حملے اور آزادانہ بحری راستوں میں رکاوٹ ڈالنے کی مذمت، کہا سعودی قیادت میں بحری اتحاد کے معاہدے کو آپریشنل بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات فریقین کی رضامندی سے کسی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ایم او یو پر مکمل عمل درآمد شاید نہیں ہو سکا، تاہم امن کے لیے بنیادی فریم ورک اب بھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا کہ جنگ بندی میں فریقین کی رضامندی سے توسیع کی جا سکتی ہے، جس سے مذاکرات کی بحالی کی راہ ہموار ہوگی۔ مکہ معاہدے پر پاکستان نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ وزیر اعظم نے بطور لیڈر آف دی ہاؤس معاہدے پر دستخط کیے۔ کسی متعلقہ ادارے کو اعتماد میں نہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے، مقصد خطے کی سیکیورٹی صورتحال سے مشترکہ طور پر نمٹنا ہے۔ مکہ معاہدہ اوپن ہے، نئے ممالک کی شمولیت کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایران اپنے ہرمز میں کارروائی کر سکتا ہے، کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی، میڈیا سے گفتگو میں کہا اپنے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، میں ایران پر اعتماد کرنے والا آخری شخص ہوں۔ سیکرٹ سروس کی ہدایت، طیارہ تبدیل کیا، جس طیارے میں سفر کیا اسے زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، مجھے ایران پر بھروسہ نہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق دورہ ترکیہ سے ٹرمپ کی خفیہ واپسی ایران سے ملی دھمکیوں کی وجہ سے ہوئی۔ انقرہ ایئرپورٹ پر ٹرمپ کیمروں کے سامنے ایئر فورس 1 میں سوار ہوئے، لیکن خفیہ طور پر کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے دوسرے طیارے پہنچایا گیا۔ ٹرمپ ایئر فورس کے طیارے میں برطانیہ پہنچے۔ امریکہ کے ایرانی شرائط ماننے تک اپنا ہرمز نہیں کھلے گی۔ رکن سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ امریکہ کو جنگ ختم کر کے ایران کے فنڈز بحال کرنا ہوں گے۔ دیگر شرائط بھی سازشوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دی۔ ترجمان پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کہتے ہیں ایران کو خطرہ ہوا تو عالمی انفراسٹرکچر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، توانائی کی ترسیلی لائنیں اور ہزاروں بجلی گھر اڑا دیے جائیں گے۔ اس وقت ایک بھی امریکی جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں۔ ایران پر مسلط جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے۔ امریکی فوج کا ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے جہاز پر میزائل ہمراہ، سینٹرل کمانڈ کے مطابق پاناما کے جھنڈے والے کارگو جہاز پر میزائل داغے گئے۔ 11 اگست تک 55 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ حکم کی خلاف ورزی کرنے والے 3 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گردنواہ میں موسلادھار بارش، نالڑئی بفر گیا۔ راولپنڈی میں سعدکآباد اور ڈھوک الہی بخش میں پانی گھروں میں داخل، مری روڈ، راوا روڈ اور ڈھوک کھبا میں پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ ہولی فیملی اسپتال کی گائنی او پی ڈی میں بارش کا پانی داخل۔ نالڑئی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر مسلم کالونی، جاوید کالونی اور آریہ محلہ کے مکین چھتوں پر چڑھ گئے۔ ضلع انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج سے مدد طلب کر لی۔ بارش کا سلسلہ تھمنے کے بعد نالڑئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 14 فٹ، گوال منڈی پل کے مقام پر 16 فٹ ہو گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں اور خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آج مزید بارش کی پیش گوئی۔
मियांवाली, दादुखेल, कालाबाग, कुंदिया और पिपला में तेज बारिश से निजाम जिंदगी धर्म भरम, गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए। निकासियाब का निजाम बुरी तरह मुतासिर। शुमाली इलाकों में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा, मुतलका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मकबूजा जम्मू कश्मीर और बलाई इलाकों में होने वाली तेज बारिशों के बायस शकरगढ़ के नालाबई में सैलाबी सूरत हाल, दर्जन भर से ज्यादा देहात की फसलें डूब गईं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब के नतीजे में दीगर दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। नौजवान ताजिर मीर रजा पर तशद्दुद की तस्दीक, शनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। केमिकल एग्जामिन और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट से तेजाब के ज़रात मिले, जिस्म से भी तेजाब के शवाहिद सामने आए। मीर रजा के हाथों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। शर्ट पर गोली लगने के 2 सुराखों की निशानदही। शर्ट के पिछले हिस्से पर गोली का एक सुराख मौजूद था। सामने वाले हिस्से पर गोली का बड़ा सुराख पाया गया। कत्ल की रात मीर रजा को ले जाने वाले ड्राइवर ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ड्राइवर के मुताबिक 28 जुलाई को रात 3:57 पर मीर रजा के लिए राइड बुक की। 4:09 पर राइड का आगाज हुआ। खालिद बिन वलीद रोड से तालिक रोड होते हुए मिलेनियम मॉल और फिर जौहर मोड़ की जानिब गए। दौरान सफर मीर रजा को ना किसी की फोन कॉल मौसूल हुई और ना ही उसने किसी को फोन किया। मीर रजा रास्ता बताता गया और वो उसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ी चलाता रहा। मीर रजा ने गाड़ी तेज चलाने और जल्द पहुंचने का भी कहा। आईजी सिंध का मीर रजा केस में कोताहियों का एतराफ। मीडिया से गुफ्तगू में जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि मेडिको लीगल अफसर और महकमा सेहत से कोताही हुई। मीर रजा केस इंतहाई अफसोसनाक है। नौजवान की नगहारी मौत या कत्ल की हकीकत सामने लाएंगे। नई कमेटी पर वालिदैन ने भी एतमाद का इजहार किया। मुलविस अफराद को सजा दी जाएगी। रावलपिंडी वाकया इशारा है कि 27 सितंबर को किस तरह का खेल खेला जा सकता है। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इसी तर्ज का वाकया 27 सितंबर को भी दोहराया जा सकता है। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब कारकुनों के जहनों में इंतशार, नफरत और आग भरी जाएगी तो नताइज भी ऐसे ही सामने आएंगे। एक तरफ कहा जाता है कि हमारा वाकये से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी तरफ मोहम्मद हुसैन का दिफा किया जाता है। तमाम शवाहिद अदालत के सामने आएंगे तो हकाइक खुद वाजे हो जाएंगे। सियासी लोगों को 9 मई के वाकयात और इंतशारी अनासर से खुद को वाज़े तौर पर अलग करना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात नाकाम। सदर आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अमान कहते हैं, हुकूमत ये ना समझे कि दिसंबर की तरह इस बार भी हड़ताल खत्म कर देंगे। मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तहरीरी तौर पर होने तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। मुतालबात की मंजूरी में 6 माह भी लगे तो हड़ताल जारी रखेंगे। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया महंगी होने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी, AI, डिजिटल असासों और एनर्जी जैसे शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब बदल रहा है, शहर और देहात रिफॉर्म हो रहे हैं। अमरीका में मुकीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का काबिल कदर असासा हैं। नेटली बेकर ने कहा, लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। कहा, पाकिस्तान बहुत पसंद है, बिलखुसूस पंजाब और लाहौर के लोग जिंदा दिल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। अलहदगी पसंद बयानिया के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने के आज़ाम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा से खिताब। कहा कि मकबूल बयानिया हमेशा हक का बयानिया नहीं होता, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक का साथ देना है। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। 27 सितंबर की तारीख पर गैर मुशावरत के जल्दबाजी में दी गई। PTI क़यादत का महमूद खान अचकजई के सामने इतराफ़। पार्टी कायदीन और तंजीम की जानिब से भी 27 सितंबर की तारीख पर तहव्वुसात का इजहार। PTI वफ्द की वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की क़यादत में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सोहेल आफरीदी ने महमूद खान अचकजई से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी डॉक्टर निगत शाह को रिटायरमेंट से 2 रोज कबल मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी मिल गई। सिंध काबीना की दोबारा तकर्री की मंजूरी। PMDC की हिदायत पर बरखिलाफ तकर्री से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 एसोसिएट प्रोफेसर्स की तरक्की मुतासर होने का खदशा। अक़लियतों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तहसीन है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अक़लियतों के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला पंजाब का तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों की तरक्की और बहाली पर ख़ुसूसी फोकस है।
वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अब्दुस्मा बुखारी का अलहमरा में समर कैंप नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में 40 नौजवान आर्टिस्टों के 85 फन पारे पेश किए गए। मरियम नवाज के पोर्ट्रेट ने नुमाइश में खुसूसी तवज्जो हासिल की। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर। डीजल ₹1.39 महंगा, नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 27 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹289.68 फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी ₹2 इजाफे से ₹76.28 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर ₹80 और मिट्टी के तेल पर ₹20.36 लेवी पर